الذي شاكرين ويرتب علينا فتح عليهم ويشفي مرضانا ومرضى المسلمين ويكفينا شر إبليس وجنود من الجن والإنس وشر الظالمين ويغفر لنا ولوالدينا ويرحمهما كما ربيانا صغارا ويرزقنا منهما في الحياة الدنيا وبعد الممات ويرزقنا زيارة الحرمين في كل سنة ورزقا حلالا طيبا كثيرا مباركا واسعا في الكتاب ولا مصطفى لا تهي ومنا تجل بكل خير وثمر الشيخ عبد الرحمن محمد الشجاب وشاركنا بلك بشكوى وثم إلى سيدنا كتب الفاس الحفظ بن عبد الرحمن العطاش وشعر بن عبد الله بارك ثم إلى سيدنا كتب الفرشاد ووزير بن الله الحبيب عبد الله بن الحداد ثم إلى شعر بن مسعد الحبيب علي بن حسن العطاش والحبيب عمر بن شداب والأبي أحمد بن حسن العطاش وأصولهم وفرائهم وتركوك عليهم أجمعين أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويولد النجاة في الجنة ينفعنا بأسرارهم وأسرارهم وعلومهم في الدين والدنيا والآخرة ثم إلى أرواح آبائنا وأمهاتنا بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم من الشيطان الرجيم أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم لو أنزلنا هذا القرآن على جبل خشية متسارع من خشية الله وتلك أمثال نكتبها للناس لعلهم يتفكرون والله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة والرحمن الرحيم والله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المعين متكبر سبحان الله عما يشركون والله خالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان بسم الله آمنا بالله ومن يؤمن بالله لا خوف عليه سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده يا لطيف يا عليم بخلقه يا عليما بخلقه يا خبيرا بخلقه ربنا يا لطيف يا عليم يا خبير يا لطيف لم يزل قلت بنا فيما لا اله الا الله لا اله الا الله وعلم الحسن وزوجه وذريته واهله واهل بيته وانصاره واصحابه ان الله يرتد من جنه ويؤمن باسراره وابائه وعلومه والوالد والولد في الدين والدنيا والاخره ويصلنا في جمرتهم الفاتحه اثابكم الله حسن عطار شارع راتب وشعر بن عبد الله الارسل راتب ايضا وصولهم وفراعهم واهل ترابهم ودم الآخذين عن سيدنا عمر واللازمين به ومنتسبين إليه في دم الأبطال الأرض أن الله يغفر له ويرحمه ويجزل في الجنة يفونا بأسرارهم وأدوارهم وعلومهم ونوادهم في الدين والدنيا والآخرة الفاتحة أثابكم الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن فتب لنا توبة وتغسل كل حرم واسر لنا عوراتي وعامل راتي واغفر لوالدي اللهم صل وسلم اللهم صل وسلم وزد وهدي وهدي وتفضل وبارك بجلالك وكمالك على زين بارك وسلم بارك أشهد الرب والعجب وإمام طيبة والحرم وتنزبان بلسان الكتاب ومنبع العلم والحلم والحكمة والحكم أبي القاسم سيدنا وحبيبنا
وشفيعنا والحمد لله رب العالمين يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. نوينا التعلم والتعليم وتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء مرضاته وثوابه وقربه، وإلى حضرة النبي المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأزواجه وأولاده وذريته وأهل بيته الكرام، خصوصا مؤلف هذا الكتاب الإمام أبي الشجاع أحمد بن حسين بن أحمد الأسفهاني وأصوله وفروعه، خصوصا إلى روح سيدي حاج محمد منصور وأصولهم وفروعهم أن الله تعالى يتغشهم بالرحمة والمغفرة ويجعل الجنة مسواهم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Alhamdulillah. Saudara-saudara kita yang kena musibah gempa bumi yang Allah berikan pada saudara-saudara kita yang ada di Cianjur, ada di mana lagi Garut ya, kita doakan mudah-mudahan yang berpulang ke rahmatullah ya Allah terima iman Islamnya, ya Allah jadikan ya sebagai mati syahid karena dalam musibah ya, mudah-mudahan mereka menjadi syahid dan mudah-mudahan ya diberikan ketabahan, kesabaran oleh Allah Subhanahu wa taala. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin salihah wa ila hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahman. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anam Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'dis ta'lim Darul Qurba yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Wabil khusus yang saya muliakan sahibul bait akhina fillah Al-Ustaz Yusar Nubi, yang saya hormati para asatidz yang hadir di tengah-tengah kita, di antaranya Al-Mukarram akhina fillah Ustaz Fauzan, Ustaz Lutfi, khusus Habibun Al-Mahbub Al-Habib Muhsin bin Ahmad Al-Attas, para orang-orang tua saya, para sesepuh ya, Bapak Abdul Latif, Bapak Zainuddin ya, Gunawan dan lain-lain. Ya, mudah-mudahan kita semua yang hadir pada malam hari ini dipanjangkan umur oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan kesehatan dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan diberikan keistiqomahan ya, dalam kita talabul ilm, dan mudah-mudahan kumpulnya kita di tempat ini mendapatkan ridha atau berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Puji syukur bila sama-sama kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan karunia nikmat kepada kita semua, terutama nikmatul iman wal Islam, nikmat sehat wal afiyah ya, sehingga walaupun hujan masih rintik-rintik, hawa'il musannif rahimahullah wa adama naf'ihi wa bi barakatihi ulum fid dharain amin. Qala radhiyallahu anhu. Kita baca bareng ya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun wa furudul wudu'i sittatu asya'a an-niyyatu inda ghuslil wajhi wa ghuslul wajhi wa ghuslul yadaini ila al-mirfaqaini ومسح بعد الرأس وغسل الرجلين إلى الكعبين والترتيب على ما ذكرناه. Sampai situ dulu insyaallah.
Faslun, ini satu pasal. Yang pertama, an-niyatu inda ghuslil wajhi. Yang pertama adalah niat ketika membasuh wajah. Yang kedua, wa ghuslul wajhi, yaitu membasuh wajah. Yang ketiga, wa ghuslul yadaini ilal mirfaqaini, membasuh kedua tangan sampai kedua sikut. Tahu ya sikut ya? Wa mashu ba'dir ra'si, yang keempat menyapu ya, atau mengusap, masaha yamsahu mashun ya, sebahagian kepala. Yang kelima, wa ghuslur rijlaini, membasuh dua kaki ilal ka'baini, sampai kedua mata kaki. Yang keenam, yang terakhir, wa tartibu, yaitu tertib ala ma dzakarnahu, ya, atas apa yang telah kami sebutkan, ya, berurutan, ya, jangan acak-adul ya. Bapak-bapak jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebelum kita membahas tentang fardu atau rukun-rukunnya wudu, ya, kita kudu tahu bahwa dalam melaksanakan sholat, ya, salah satu syarat sahnya seorang untuk melaksanakan sholat adalah suci dari hadas, ya, baik hadas besar ya, ataupun hadas kecil. Dan kewajiban berwudu ini diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, berbarengan ketika mendapat perintah sholat 5 waktu. Berarti ketika Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, berada di kota Mekah sebelum hijrah, kira-kira 1,5 tahun sebelum hijrah, ya, perintah berwudu, ya, berbarengan dengan perintah sholat, ya, itu diturunkan, ya, oleh malaikat Jibril kepada baginda Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang menjadi landasan, ya, fardu wudu adalah firman Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an surah Al-Maidah ayat 6. Ya, saya yakin Pak Asatid pada apal ya ayatnya yang berkaitan akan kewajiban berwudu ketika kita akan melaksanakan sholat. Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ilas shalah faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiqi wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ilal ka'bain. Itu ayat yang menjelaskan, yang menjadi perintah, ya, kepada kita orang-orang beriman, ya, apabila kita mau sholat maka diwajibkan kita untuk berwudu. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, idza kuntum ila shalah, apabila kamu, ya, hendak mendirikan salat, faghsilu wujuhakum, ya, maka basuhlah kedua wajah, basuhlah wajah-wajah kamu, ya. Kemudian wa aydiyakum ilal marafiq, kemudian kedua tangan kamu sampai dua sikut, wamsahu bi ru'usikum, kemudian usap tuh, ya, kepala, wa arjulakum ilal ka'bain, kemudian basuh kedua kaki sampai kedua mata kaki. Nah, itu yang menjadi landasan dalil kewajiban seorang yang beriman, ya, seorang muslim apabila hendak melaksanakan atau mendirikan sholat, maka dia wajib untuk melakukan wudu. Orang sholat yang nggak wudu nggak sah sholat.
Dalam salah satu hadis Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dari sahabat Abi Hurairah bahwa Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, la yaqbalullahu salata ahadikum man ahdatha hatta yatawaddo'a. Allah tidak menerima salat salah seorang di antara kamu, man ahdatha, bagi siapa yang sedang berhadas, hatta yatawaddo'a, sehingga dia berwudu. Nah, jadi dalil untuk berwudu ini yang pertama adalah Al-Quran, yang kedua adalah hadis baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi nggak sah ya orang sholat tanpa wudu. Ya. Kudu berwudu karena wudu ini adalah salah satu syarat sahnya untuk melakukan sholat. Bapak-bapak jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebelum masuk kepada furudul wudu, kalau dalam literatur fikih ya, dalam kitab-kitab yang lain itu biasanya disebutkan terlebih dahulu syarat-syarat wudu. Di dalam kitab Kifayatul Akhyar, nah, di sini disebutkan syarat-syaratnya. Ya, sebelum kita masuk kepada perbuatan wudu, maka syarat-syarat sahnya wudu itu harus terpenuhi. I'lam, ketahuilah, annal wudu'a lahu syurutun wa furudun. Ketahuilah olehnya bahwasanya wudu itu mempunyai syarat dan rukun-rukun. Asyurutu, adapun syarat-syaratnya, yang pertama adalah al-islamu. Orang yang berwudu kudu beragama Islam. Orang kafir wudu ya enggak sah wudunya. Kenapa? Karena wudu ini adalah ibadah, dan orang kafir laisa min ahlil ibadah, bukan termasuk golongan daripada ahli ibadah. Apalagi orang yang murtad, ya, muslim murtad, dia wudu enggak sah. Jadi yang pertama syarat sahnya wudu seorang itu adalah al-Islam. Yang kedua at-tamyiz. Ya, orang itu sudah tamyiz. Ya, kalau bocah yang belum tamyiz, ya enggak sah wudunya. Ya. Tapi boleh kita ajarin, ya, bocah-bocah ya umur 1-5 tahun itu kan belum tamyiz tuh, ya, belum seorang mumayyiz yang bisa membedakan mana yang membahayakan, mana yang kagak. Ya, bocah-bocah umur 2 tahun, 3 tahun coba api. Dikasih api pasti dipegang. Ya. Kasih bara dipegang, dia nggak tahu nih bahaya apa kagak. Gitu. Umur tamyiz kira-kira umur 7 tahun, 6-7 tahun. Ya, makanya ketika seorang anak itu sudah beranjak usia 7 tahun, kata Nabi, muru auladakum bis shalah, ya, perintahkan anakmu sholat ketika berumur 7 tahun, ya, wadribuhu, pukul ke anak. Tapi pukulnya jangan kayak gebukin maling ya. Mendidik ya. Umur 10 tahun nggak mau sholat juga, gebuk. Jadi ini pendidikan usia dini dari kecil ya, agar terbiasa walaupun dia belum akil balik ya. Ketika sudah mumayyiz, maka anak kita itu kita ajarkan, kita didik untuk ibadah kepada Allah, sholat, puasa, ya, dari umur 7 tahun. Nah, jadi syaratnya dia harus mumayyiz, tamyiz, ya, usia 6-7 tahun. Kalau masih bocah, ya enggak sah, belum ada kewajibannya. Kemudian syarat yang ketiga, wa tuhuriyatul ma', airnya suci. Ya, udah kita bahas tuh masalah air. Adalah air mutlak yang 7 macam tuh, ya, ada air hujan,
ya ada air sumur, ya ada air salju, ada air sungai, ada air laut, ada air embun. Yang enggak suci, ya airnya mutanajis atau airnya musta'mal, ya, maka enggak sah wudu. Maka kudu diperhatikan, ya syarat-syaratnya juga kudu diperhatikan. Kemudian wa adamul mani'i al-hissi kal wasfi, tidak adanya penghalang, ya. Al-hissi yang terlihat, kal wasfi ya seperti kotoran, ya. Makanya ketika wudhu umpamanya nih habis makan nangka kan tuh getahnya lengket tuh, ya kudu dibersihin dulu tuh, ya. Kalau pakai sabun hilang nggak? Biasanya pakai minyak, ya kudu dibersihin. Atau habis ngecat, bersihin dulu tuh, ya. Sesuatu yang tampak yang bisa menghalangi, ya, air wudhu itu tersentuh ke kulit kita, itu kudu dihilangin, ya. Kotoran-kotoran juga di bawah kuku, ya. Kenapa kita disunahkan motong kuku, ya, supaya air itu masuk nih ke sela-sela sini. Kalau kukunya panjang, apalagi banyak dakinya itu, ya, itu menghalangi. Kalau kaum Hawa biasa yang suka pakai jutek tuh, jutek yang dari apa namanya? Bukan pacar, kalau pacar masih nyerap air, ini jutek, ya. Itu kayak model plastik tuh, nempel tuh, ya mengkilat tuh, itu kudu dihilangin juga. Jadi sesuatu yang menghalangi, ya, mengalirnya air wudhu ke anggota badan wudhu, ya, maka itu kudu dihilangin. Kalau dia masih ada terhalang, maka wudhunya tidak sah. Itu mani, ya, yang kelihatan. Ada lagi wa adabul mani asy-syar'i, ya tidak adanya penghalang yang menurut syariat, ya, kal haidi wan nifasi, seperti perempuan yang sedang haid, wan nifasi, dan perempuan yang sedang nifas habis lahiran. Nah, itu juga enggak sah tuh dia wudu karena ada penghalang secara syarat, ya. Orang yang lagi haid, ya kan enggak ibadah dia, ya, sholat libur, puasa libur, ya. Wan nifasi, begitu juga orang yang melahirkan, ya, biasakan kalau habis melahirkan keluar darah, ya, sampai 7 hari, kadang-kadang sampai 40 hari baru tuh berhenti tuh, ya, darah nifasnya, ya. Pada saat itu dia berwudu enggak sah wudunya karena masih dalam keadaan janabah, ya. Kemudian syarat yang berikutnya waduhulul waktu, masuk waktu. Ini khusus nih, ya. Kalau yang nggak ada apa namanya, nggak ada hal-hal yang khusus, ya kayak kita nih nggak ada penyakit, ya nggak kudu masuk waktu, ya. Waduhulul waktu fi haqqi dzawid dururat, bagi seseorang yang memiliki dururat. Umpamanya, ya, dia punya lumpur udah tol, bawahnya kentut mulut. udah ini ibarat klep tuh udah ini gitu. Ya kan ada yang model begitu. Atau orang ada imul baul yang sering kencing, ya, nah itu dia punya syarat khusus tuh, kudu masuk waktu. Kalau belum masuk waktu dia wudu, ketika keluar tuh dia punya air seni, ya, atau dia kentut jadi batal. Tetapi kalau itu sebagai darurat penyakit, dia wudhu pada saat masuk waktu, ya, yang penting dia istinja dulu tuh, ya, bersihin dia punya zakarnya dia pada saat istinja, bersihin, masuk waktu wudhu, sholat, walaupun keluar sah. Karena darurat nih orang yang model begini. Tapi kalau kita yang sehat-sehat aja, yang nggak ada geser, ya, keluar, kadang-kadang kan ada itu, ya, dikit-dikit masih ada keluar, atau yang kentut mulu udah blong, ya, ya, itu kudu masuk waktu tuh. Nah, di sini disebutkan kal mustahadah,
ya seperti ya perempuan yang mempunyai darah penyakit, ya itu juga begitu. Ya, jangan disangka itu darah haid, kudu bisa dibedakan. Ya perempuan itu haid paling lama berapa lama? 7 hari. Ya umumnya 7 hari. Kadang-kadang ada yang cuma sehari udah bersih, 2 hari. Ya. Kalau udah lebih dari 7 hari, nah itu darah yang berikutnya adalah darah istihadah. Ya. Itu darah penyakit bukan haid, berarti dia kudu sholat. Kudu masuk waktu. Waman bihirrih adaim, atau orang yang mempunyai ya angin terus menerus nih, kentut nih, ya. Nah itu syarat-syarat yang perlu kita perhatikan. Ya ini sih ulangin lagi nih. Saya yakin para asatidz, ya, Habib juga orang-orang tua saya udah pernah belajar. Cuman biar refresh lagi nih, ya, ngingetin lagi. Ya, ngingetin biar kita tambah mantep urusan-urusan ibadah itu kudu pakai ilmu yang benar. Kemudian wa furudul wudu'i sittatu asya'a. Baru kita masuk kepada furud. Ya, furud ini bentuknya jamak dari fardun, fardhani, furud. Ya, terkadang dalam kitab lain enggak disebut furud. Rukun. Ya, arkanul wudu'i sittatu asya'a. Ya, di sini disebut fardu. Nah, jadi kalau hal yang berkaitan dengan yang fardu, yang rukun itu tidak boleh tidak ada dalam satu amaliyah, nggak boleh ditinggal. Kalau sunnah, perkara-perkara sunnah boleh kita tinggal, tapi kalau berkaitan dengan rukun, dengan perkara-perkara yang fardu itu nggak bisa kita tinggal. Kalau kita tinggalkan salah satunya saja, maka wudhu kita menjadi tidak sah. Wa furudul wudu'i sittatu asya'a. Al-wudu ismun lil fi'li. Ya kalau dibaca nih wawunya dhammah, al-wudu, nah itu adalah nama dari satu perbuatan. Tapi kalau disebut al-wudu, ya wawunya pakai fathah tuh, artinya adalah sesuatu yang digunakan untuk berwudu. Jadi apa tuh? Air. Ya, wudu adalah airnya yang kita gunakan untuk berwudu, sedangkan al-wudu itu adalah ismun lil fi'li, nama dari perbuatan. Yang pertama, fardu wudu adalah an-niyatu inda ghuslil wajhi. Niat ketika membasuh wajah. Setiap ibadah harus dan wajib kita niat. Ibadah yang kita nggak pakai niat, ibadah kita nggak mendapatkan ganjaran dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalilnya mana? Dalilnya adalah hadis Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya segala amal itu tergantung kepada, kalau nggak niat nggak jadi itu, sama aja ya. Orang lagi kepanasan tengah bolong, panasnya panas penter gitu, kepanasan dia cuci muka, cuci kaki supaya adem, sama aja seperti orang yang lagi kepanasan ingin ngademin diri. Makanya salah satu tujuan niat ya adalah untuk mendapatkan ganjaran Allah. Yang kedua, untuk membedakan mana ibadah, mana kebiasaan. Ya. Juga bisa membedakan antara satu ibadah dengan ibadah yang lain, dibedakan dengan niat. Contoh, Pak Abdul Latif mandi, tiap hari kan mandi tuh, ya.
sebagai adat kebiasaan, jebar jebur, ya nggak pakai niat, itu mandi biasa. Tapi ketika Pak Abdul Latif mandi janabah, kudu niat. Kalau nggak niat, dianggap sebagai mandi kebiasaan tiap lagi mandi. Juga kalau mau sholat Jumat, ya kalau mandi janabah kan wajib tuh. Kalau sholat Jumat kita mandi itu hukumnya sunnah. Itu juga kudu niat biar mendapatkan pahala, bernilai pahala di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Niat ketika membasuh wajah, ya, berarti an-niyah mahalluha fil qalb. Niat itu tempatnya di hati. Ya, ketika kita membasuh, ya, ini kita belum bicara dari awal yang sunnah-sunnah ya, ini yang perkara yang rukun nih, yang fardu. Ya, ketika kita membasuh wajah, ya, meletakkan air di wajah kita, itu kita niat dalam hati kita. Ya, saya niat wudhu untuk mengangkat hadas kecil karena Allah Ta'ala. Ya, itu dalam hati. Kalau mau ditalafutkan, itu sunnah hukumnya. Talafut bin niyah hukumnya sunnah untuk mengokohkan hati kita ketika kita, ya, untuk melakukan membasuh muka, yang rukun yang pertama. Apa itu niat? Dalam mazhab Imam Asy-Syafi'i, ya, niat adalah qasdu syai'in muqtarinan bi fi'lihi. Bermaksud, berkehendak melakukan sesuatu muqtarinan, berbarengan dengan perbuatannya. Ya. Kalau nggak berbarengan dengan perbuatannya disebut ajam, baru berkeinginan. Ya, jadi kalau talafut bin niat itu hukumnya sunnah, tapi niat itu sendiri adanya di dalam hati. Ketika kita membasuh wajah, ya, jadi niat bukan dari membasuh tangan tuh, ya. Niat tempatnya ketika kita membasuh wajah. Kemudian yang kedua, wa ghuslul wajhi, membasuh wajah. Ya, mau dari atas boleh, mau dari samping boleh, mau dari bawah boleh. Tapi paling gampang dari mana? Dari atas. Batasan wajah mana sih? Ya, kita kudu tahu. Ya, diterangkan dalam kitab-kitab fikih para ulama fuqaha, batas wajah adalah kalau atas nih batas yang punya rambut. Ya, rambut lebarnya nih pentil kuping nih, sebelah kanan, sebelah kiri. Ke bawah sampai dagu, ya, dagu nih bawah. Itu yang disebut wajah. Ya. Jangan kayak capung cebok, begitu. Kan banyak kita lihat tuh orang ulu asal-asal aja tuh. Ya, kudu kena tuh, ya, dari ujung, ya, ujung-ujung jidat nih, ya, yang tumbuh rambut sampai ke pentil ini nih, pentil kuping kiri kanan sampai bawah, ya. Itu kudu kena tuh ketika kita berwudu. Kalau ada jenggot diselah-selahin, ya, ini jenggotnya tipis, kalau yang tebal, ya, kudu diselah-selahin. Dua lembar. Yang enak Kalau botak sih nih, udah botak, batas mana yang udah botak? iya batasnya ini. Kalau udah botak, Iya, batasnya ini. Kalau udah botak, iya, lebih dikit. batasnya jabhah, ya, atas jabhan, tempat tumbuhnya rambut pada umumnya, ya. Botak. Kemudian wa ghuslul yadaini ilal mirfaqaini, membasuh dua tangan sampai dua siku. Nah, ini juga sunnahnya dilebihin, ya, jangan ngepres banget. Ya, ya, kalau orang-orang yang sedang kerja yang pakai, ya, kemeja tangan panjang, ya, itu kudu dilipat, maksudnya digulung, ya, sampai naik. Jangan cuma sampai sini doang. Kalau kita perhatiin orang-orang nih, basuh cuma segini doang nih, separuh tangan. Ya, kita lihat cara wudhu orang begitu, dia jadi imam. Kalau kita udah ini banget, udah selempang aja. Udah. Ya, mendingan kita sholat sendiri. Kita lihat cara wudhunya begitu. Ya. Nah, jadi membasuh dua tangan, ya, itu sampai siku.
ya sunnahnya dilebihin. Ya, dalam satu kaidah fiqhiyah, ya, ma la yatimul wajib illa bihi fa huwa wajib. Tidak sempurna, ya, sesuatu perkara yang wajib kecuali dengannya, ya, maka dengannya itu adalah wajib. Ya, umpama kita mau wudu, ya, kita membasuh tangan, tidak akan terkena tuh, ya, sikut ketika kita wudu kalau kita nggak lebihin, ya, maka kudu dilebihin, ya, pada saat berwudu, ya. Kenapa dilebihin? Nanti, ya, dalam salah satu sabda Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, nanti umatku pada hari kiamat yu'tauna, ya, ghurrul muhajjalina min athari wudu. Nanti berkilau-kilau dia punya wajah sebab daripada dia punya wudu. Semakin dia panjangin, ya, wudu dia, maka semakin banyak cahaya nanti yang berkilauan ketika di hari kiamat. Ya, Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam mengenalin umatnya, ya, dari ghurrul muhajjalin. Ya, walaupun di dunia geseng kayak orang-orang Afrika tuh, tapi kalau dia min ahli ibadah, sering wudu, wajahnya bercahaya. Ya, tapi kalau orang, ya, orang-orang akeh walaupun dia putih, ya, bersih-bersih, entah di hari kiamat, ya, usang dia punya wajah. Ya, nggak diakui itu oleh Rasulullah. Wa ghusl yadaini ilal mirfaqaini. Udah, ya. Kemudian wa mashu ba'dir ra'si. Yang keempat adalah mengusap, ya, atau menyapu sebahagian kepala. Ya, jadi kudu dibedain nih, ghuslun ame mashun. Kalau ghuslun, ya, itu membasuh, jadi mengalirkan air ke anggota wudu. Tapi kalau mashun itu artinya menyapu atau mengusap. Ya, nggak perlu dialirin, yang penting air ada di sini, kita usap kepala kita sebahagian, minimal, ya, ubun-ubun dah, ya, ahsannya semuanya, ya, sunnahnya semuanya dibasahin dengan air wudu, diusap, bukan dikucurin air di paha, ya, pakai apa namanya keran dikucur, nggak begitu, ya, diusap, jadi ada air sedikit, ya, nggak ngempeng, ya, diusap, ya. Jadi yang dibasuh kepala bukan rambut, ya. Kalau ada rambutnya kudu basah. Kalau orang yang botak, ya kepala ini. Yang umpama botak, ya botak permanen, yang udah nggak bakalan nunggu lagi, ya, tetap dia kudu usap kepala, karena di sini nggak disebut, ya, kalau rambut kan dalam bahasa Arab sya'run, ya, sya'run adalah rambut, ini nggak disebut sya'run nih, ya, ba'dir sa'ri, ya, tapi ba'dir ra'si, kepala, ya. Kalau orang yang buntung gimana nih? Kan ada tuh, ya, orang yang cacat, tangannya nggak sempurna, ya, itu sesuai adat, dibasahin sedapatnya mungkin, ya. Umpama dia buntung segini, ya, atau sampai siku, dibasahin aja gitu. Menyapu sebahagian kepala, ya, mazhab Syafi'i, yaitu sebahagian udah sah, ya, nggak kudu semua, ya, seperempat dari bagian kepala kita itu basah dengan air wudu. Tapi ada yang ujungnya aja bisa. Ada yang begitu, ubun-ubunannya doang. Nah, Ya. kadang ada yang suka sini takut apa? Takut jambul di sana. Takut sisirnya berantakan. Ada cuma sininya doang. Astagfirullahaladzim, orang begitu sampai sini doang. Jidat. Iya, di sini. Iya, jangan dijidat. Ini kepala, ya. Kepala yang rambut di atas kita nih, ya, minimal seperempat, ya. Pernah ngeliat Pak? No? Pernah. Gitu. Takut hilang ganteng. Ujungnya doang. Takut berantakan. Takut berantakan. Yang kelima, wa ghuslul rijlaini ilal ka'baini, membasuh dua kaki sampai dua mata kaki. Jadi lebihin. Nih, ya, ketika membasuh kaki, sela-sela jari, yang orang kadang-kadang lupa tuh. Kalau wudu main kucurnya kaki gini, sering lihat kan tuh, dia kagak sela-selahnya nih,
yang menyela-nyelakan supaya masuk nih air wudhu ke sela-sela jari-jari kita. Ya, kalau dia asal begitu aja nggak sah wudhu. Kalau wudhunya nggak sah berarti sholatnya juga nggak sah. Ya, jadi sebelum sholat perhatiin nih yang menjadi wasilah, yang menjadi perantara yang membuat sholat kita sah, untuk diperhatiin syarat sahnya wudhu, cara wudhunya, ya. Apalagi kalau adab-adabnya kita jalanin, sunnah-sunnahnya kita jalanin, doa-doanya kita jalanin, ya. Doanya ada tuh, semua anggota wudhu ada bacaannya, ya. Dalam kitab Maslakul Akhyar, ya, Habib Usman bin Yahya tuh lengkap tuh, dari membasuh tangan, ya, ke kumur, hidung tuh ada doa-doa. Ibu-ibu tuh biasanya tuh yang baca kitab Maslakul Akhyar, ya, yang isinya doa-doa, ya, ketika berwudu. Itu perlu tuh. Baca itu memang dari ulama Betawi itu Arab memang Itu dari para ulama. Ya, kalau doa wudu yang ada adalah selesai berwudu yang warid daripada Nabi kita Muhammad Sallallahu. Kalau doa, ya, anggota tubuh, anggota wudu itu adalah disusun oleh para ulama. Tapi doanya ajib. Dalam artian itu adalah permohonan kita kepada Allah. Contoh, ya, ketika kita membasuh tangan, ya, Allahumma inni as'alukal yumna wal barakah wa a'udzubika minasyu'mi wal halakah. Ya. Allahumma inni as'alukal yumna wal barakah. Ya Allah, aku memohon kepadamu punya tangan kanan yang penuh dengan keberkahan. Ya, buat usaha lancar, buat bisnis gold. Ya. Wa a'udzubika, Allahumma inni as'alukal yumna wal barakah wa na'udzubika minasyu'mi wal halakah, dan aku berlindung kepadamu ya Allah, ya, dari kesialan dan dari kebinasaan. Ya. Bukan doa cakep tuh, ya, supaya tangan kita dikasih keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan tangan kita tangan sial. Ya, buat bisnis bantet, ya, buat jualan rugi. Ya, kita minta tangan kita penuh keberkahan. Ya, ada saat membasuh tangan sampai siku, ya, Allahumma a'tini kitaban biyamini wa hasibni hisaban yasira. Itu kan permohonan, ya Allah, berikan kitab catatan amalku dari sebelah kanan, wa hasibni hisaban yasira, dan perhitungkan amalku dengan perhitungan yang mudah. Ya, kita minta nanti di hari kiamat kita dapat tuh catatan amal kita. Nggak akan ada yang lewat. Ya, sekecil apapun perbuatan baik buruknya itu ada dalam catatan. Kita minta sama Allah supaya kitab catatan amal kita dapat dari sebelah kanan atau dari depan. Wala wa'udzubika an tu'tini, ya, kitabi bisyimali aw mi wara'i zuhri, dan aku berlindung kepadamu ya Allah memberikan catatan amalku dari sebelah kiri atau dari jalur belakang. Kalau orang menerima kitab amaliyah dari sebelah kanan atau depan, ini pertanda min ahlil khair, insyaallah min ahlil jannah. Tapi kalau menerima kitab amal catatan dari sebelah kiri atau dari belakang, ini pertanda min ahli syarr atau min ahlil. Doa cakep tuh. Lontar muka, lontar kaki. Kita akan melewati syirat, jembatan yang terbentang daripada mahsyar, ya, yang bawahnya neraka, ujungnya adalah surga. Itu pada saat membasuh kaki kita baca doa supaya kaki kita dikokohkan ketika melangkah, ya, di jembatan Syiratul Mustaqim. Itu ada doanya. Semua ada dalam kitab Maslakul Akhyar. Bisa dibuka, ya. Bisa dilihat di situ, ya. Enggak dicatetin di sini. Di Maslakul Akhyar atau dalam kitab Ihya Ulumuddin. Itu ada catatan-catatan, ya, bacaan-bacaan dari awal wudu sampai akhir, ya, itu dijelaskan oleh para ulama. Yang terakhir, wa tartibu ala ma dzakarnahu, ya, tertib, ya, atas apa yang telah kami sebutkan. Ya, jadi berurutan, ya. Jangan mentang-mentang wah udah gape nih wudu, coba dari belakang maju ke depan. Kan biasa kalau santri itu dulu, ya, ketika menghafal kitab-kitab matan, kitab Alfiyah, ya, kitab hafalan itu lebih kuat. Ya. Ini kalau wudu jangan dibalik. Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Maidah tadi yang saya baca itu urutan seperti itu. Wawnya ada waw. Ya, jadi kudu tertib
sesuai urutan-urutan sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala. Juga dalam sabda Nabi kita Muhammad, di ayat itu nggak disebut tartib. Hah? Di ayat itu nggak disebut tartib, nggak ada tartib. Nggak ada tartib, cuman ulama nahwu ya itu wawunya wawu tartib. Jadi susunannya seperti itu dari awal ya. Kecuali nanti itu niat ama membasuh muka itu bareng. Ya, niat membasuh muka itu bareng. Ya, satu pekerjaan. Selanjutnya ke bawah ya tangan, kepala, kaki itu berurutan. Nggak bisa belakang, ya, depan, tengah, nggak bisa dibolak-balik. Harus sesuai dengan urutan sebagaimana yang Allah firmankan. Nah, juga dalam satu hadis Nabi kita Muhammad SAW jelaskan, ibda'u bima bada Allah. Mulailah ya, pekerjaan sebagaimana Allah memulainya. Ya, ketika ibadah haji, ya, ini Rasul bersabda seperti ini. Ya, haji dari mana dimulai? Mulailah ya sebagaimana yang Allah perintahkan. Jangan dibulak-balik, jangan semau dewek kata orang kita, jangan semau kita. Semua ada aturannya oleh syariat yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan dicontohkan oleh baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya, saya kira cukup sekian pembahasan pada malam hari ini, mudah-mudahan ada manfaatnya. Mohon maaf atas kekurangan. Hadallahu wa iyyakum ajma'in wa a'udzu bikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الاولين والاخرين تعالى عن كل صحابه رسول الله اجمعين امين يا الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده يا ربنا لك الحمد ولك الشكر كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك سبحانك لا نحصي ثناء عليك انت كما اثنيت على نفسك ولك الحمد حتى ترضى ولك الحمد اذا رضيت ولك الحمد بعد الرضا اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق الخاتم لما سبق الناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وأصحابه حق قدره الدار بالعظيم ربنا انفعنا بما علمتنا رب علمنا الذي ينفعنا رب بقنا وبقي أهلنا وغرابات لنا في ديننا مع أهل القطر أنثى وذكر ربي وفقنا وفقهم لما ترتضي قولا وفعلا كرما وارزق كل حلالا دائما وأخلا يا علماء نهض بالخير ونكفى كل شر ربنا أصلح لنا كل شؤون وأخير بالرضا منك العيون واغفر عنا ربنا كل الديون قبل أن تأتينا رسل المنن واغفر استر أنت أكرم من ستر وخالق دكش المصطفى من إلى الحق دعانا والوفاء كتاب فيه لناس الشفاء وعلى الآل الكرام الشرفاء وصف على صحبه وصحبه الغرب اللهم اهدنا بهداك واجعلنا ممن يسارع في الرضا ولا تولينا وليا سواك ولا تجعلنا ممن خلق أمرك وأصاب اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم وحسن أخلاقنا بالحلم وسهل لنا أبواب فضلك وانشر علينا من خزائن رحمتك برحمتك يا أرحم الراحمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Pagi. Ini cengkeh. Cengkehnya banyak pedagang. Enggak pakai cengkehnya. Cengkeh, pandan,